ओ मैं गबरू शेर पंजाब दा, ओ मैं गबरू शेर पंजाब दा, मैनू जग सारा है जानदा। मैं गबरू शेर पंजाब दा, मैनू जग सारा है जानदा। मैं गबरू शेर पंजाब दा, मैनू जग सारा है जानदा। ओ मेरे नया दुनिया मानदी, मेरा काम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक। सत बिस्मिल्ला दोस्तों, तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक ते तुहाडा वीर डॉक्टर अरसलान तुहाडे वास्ते अज एक नवी वीडियो लैके हाज़र होया। दोस्तों निकले हैं फैसलाबाद के एरिए दे विच। मोमन भाई ने अपने सबसक्राइबर ने शौकीन बड़ी मेहनत कर रहे हैं ब्रीड के उपर। जानवर चंद एक रखे ने दोस्तों, मखसूस जानवर रखे हैं, तादाद घट ने मगर क्वालिटी बड़े बेहतरीन जानवर इन्होंने कोल मौजूद आ। तो जिन्हों ने शौक दिखाने वास्ते हाज़र होए, इन्होंने मेरे रबता किया कि अरसलान भाई कि साढ़े को भी चक्कर लगाओ, टाइम दो, असीं भी तुहानूं अपना छोटा शौक दिखाइए। दोस्तों मैनूं बड़ी खुशी होंदी है कि जो एक बंदा छोटे लैवल तो काम शुरू करे ना, जिन्हें दोस्त छोटे लैवल पर काम करते ना, उन्नी मेहनत स्ट्रगल ज़्यादा करते। उनकी एक वजह यह होंदी है कि उनके कोल सहूलतां उस हिसाब नाल नहीं होंदियां। मतलब एक बंदे ने 10 जानवर रखे आ तो वह लैके आंदा है, अपना उन्हें लेबर रखी है, सारा काम करता है, वो सारा संभालते हैं। मगर 1 2 3 जानवर मैनेज करना, रात दिन उन्हें सिर पर रहना, ये बड़ी एक मेहनत का काम है अज के दौर के। तो मोमन भाई को हाज़र हो जाता शौक दिखाने वास्ते दोस्तों। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा एक दफ़ा चैक करवाण। पिछले लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड अपना इन्हों का मेल भी बनया, इंशाल्लाह नैक्सट वीडियो तुहानूं भी दिखावांगे। तो मोमन भाई ने भी पूछांगे कि कितों का शौक स्टार्ट कर रहे हैं, जानवर जोड़े रखे ने कितों ले ने, परचेज़ किए इन्होंने, आके आखिर घर की ब्रीड करवाई आ, फीमेल इन्होंने कोल सी, इस टाइम सिर्फ इन्होंने को इन्ने जानवर ने। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो तरफ। अज की एक लैब से तुहाडी फीमेल की वीडियो बनाने लगे हैं और इस फीमेल ने डिलीवरी भी की है। कितने दिन हो गए डिलीवरी की, किन्ने बच्चे दिते ने, ये मोमन भाई तुहानूं अपने ज़बानी दसणगे। और फैसलाबाद के शहजादे शहर के किस एरिए के किस जिगर गोशा किस दिल के टुकड़े के इन्हों की रिहायश वजीर हैगी है, वो तुहानूं मोमन भाई अपनी ज़बानी दसणगे। वीडियो एंड तक देखो। पंजाबी शौक तो सबसक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। तो अपना एक नवा चैनल अरसलान भाई फैसलाबाद के नाम तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन च होएगा। जिस तरह कि मैं दस दिन डिस्क्रिप्शन की है, जिथे टाइटल लिखा होंगे ना, तुसीं उहनूं टच करोगे नीचे तफसील खुलेगी। उस तफसील दे विच दोस्तों तुहानूं अपना मिलेगी, वो तफसील दे विच तुहानूं लिंक मिलेगा। लिंक ओपन करोगे अपना नया चैनल अरसलान भाई फैसलाबादी ओपन हो जाएगा, जिसे तुहानूं आल पैट्स के अपना हवाले दे नाल, दूसरे तो इलावा फैसलाबाद के इलाकों वाक़ियात, अपनी ज़िंदगी के वाक़ियात शुक्ल मिलने नाल तुहानूं वीडियो मिलणगियां। दोस्तों चलते हैं वीडियो तरफ, हम वीडियो शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमन भाई। वालेकुम सलाम, की हाल है अरसलान? अल्हम्दुलिल्लाह मोमन भाई, आप सुनाए ठीक ठाक हो? वधिया हो जनाब? घर बार सब खैरियत है? बड़े निके ठीक ने? मशूक ठीक है? चलो शुक्र अल्लाह का, जो ठीक है सारा कुछ ही ठीक है, सब कुछ। तो दोस्तों आ रहे हैं असीं अपना हुण वीडियो की तरफ। ओ बस 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 गूंगे भी बोलन लग पे, बस गूंगे भी बोलन लग। ओ बस भाई, अगे तेरी सेहत नहीं ठीक। बैठ जा, शाबाश शाबाश। देखिए फीमेल ने डिलीवरी की है थोड़ी जी ना, मतलब वो अग्रैसिव हुई है पराए बंदे देख के, सानू देख के तो की कहना इन्हें। तो मोमन भाई इधर देख यार, कैमरा सही ऑपरेट कर। तो मोमन भाई चलते हैं वीडियो तरफ। तुहाडे शौक के मुतलक सब तो पहले दसो कि इस डॉग्स की फील्ड के तुहानूं शौक के आए किन्ना अरसा हो गया, कित्थों तुहानूं शौक शुरू होया? तो दूसरा फिर पंजाबी शौक नूं कितनी देर तो फॉलो कर रहे हो? ये दोस्तों नूं जरा अपनी ज़बानी दस्सिओ। तो सब तो पहले अपने एरिए का नाम, जिस एरिए रहने वाले हो। मैं रह रहा फैसलाबाद के एरिए के गुरु नानकपुरा गली नंबर 11 के मेरी रिहाइश है। पंजाबी शौक नूं वेखदे तकरीबन मैनू 8-9 माह हो गए। अच्छा ठीक है। तो सब तो पहले शौक मैं किया सीगा इस फीमेल तो। आ दिखाओ जरा, साडा कैमरामैन तुहानूं फीमेल दिखावे जी। ए लै फीमेल, अमेरिकन लै फीमेल आ। ते सब तो पहले मेरे को आई सीगी, इस तो बाद अगे जो भी चलिया शौक चलिया वा, सब तो पहले है फीमेल। ए फीमेल तो तुसीं शौक शुरू, यानी तुहाडे कैनल ते तुहाडे घर दे विच तुहाडे शौक दे विच सब तो ज़्यादा एज दी ते पहला जानवर ते लाड प्यार वाली यही फीमेल वा। मोमन भाई कित्थों लई सी तुसीं फीमेल, किन्ने दी खरीदी सी? अगर एक दो शौक करे तो उन्हें दसो थोड़ा जाने मतलब। ए फीमेल अज तो तकरीबन 3.5 साल पहले मैं खरीदी सी, बहुत अजीज बंदा ओको। ये पेरेंट्स फीमेल दे हैगे चैंपियन ब्लड लाइन चो, पेडिग्री ने वो भी बहुत उन्होंने बुरा हादसा होया सी, वो भी मैं तुहानूं दसूंगा। दस दिओ अज वीडियो दे विच। उन्होंने यह हादसा होया सीगा, जिहड़ी इहदी मां सीगी ना जी वो निकल आई सी गेट चो बाहर। अच्छा तो ओनू लै गए बंदे चुक के, चोरी हो गई फीमेल हो गई सी चोरी। तो एदा प्यो सीगा जिहड़ा ओनू लै के गए वाक ते। अच्छा। तो वो बेचारा ट्राले के नीचे आ गया सीगा। अच्छा, वो दोनों ना को निकल गए? वो दोनों हो गए एक्सपायर। नस्ल उन्होंने को खत्म हो गई सी। पिछे ए फीमेल रह गई सीगी लीटर के विचों। बाकी ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ 6 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ 6 ਦੇ 6 ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ।
ਇਕੱਲੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਬੱਚੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਕਲੌਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਅਭੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਚ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਸੀਗੀ। ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਬੀਨਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਆ ਡਾਇਲੌਗ ਮਾਰਿਆ ਭਾਈ, ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਿਆ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀਗੀ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਵੇ ਮਾਰੋ ਤੇਰਾ। ਨਬੀਨਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਵੀਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਫਸਟ ਹੀਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। 9 ਮੰਥ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਸਟ ਹੀਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਸਟ ਹੀਟ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀਟ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਭਾਲੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮੇਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਈਟ ਡੋਗ ਕੋਈ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਆ ਪੱਪੀ ਆ, ਇਸੇ ਮੇਲ ਕੋ ਕਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਮੇਲ ਕੋ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ 8 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਕਲੇਟ ਸ਼ੇਡ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੇਮ ਇਹੀ ਕਲਰ ਦਾ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਕਲਰ ਦਾ। ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਕਲਰ ਦਾ। 6 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਮੇਲ ਵਾਈਟ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨੇ। ਮੇਲ ਵਾਈਟ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸੈਮ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੁੱਲਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਖੁੱਲਾ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਪਾਇਰ। ਓਏ ਹੋਏ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ? ਉਹ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬੈਠ ਗਈ, ਮੱਖੀ ਕਿਤੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਗਈ, ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਕੀੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਲੇਟ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਖਰਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਲੇਟ ਵੀ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਜੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੀੜੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਅੱਛਾ। ਕੀੜੇ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 14 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋਧੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਹੁੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ 4 ਮੰਥ ਦਾ ਕੁੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲੀਟਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀਗੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੌਂਗ ਸੀਗਾ, ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਕੁੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਲੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਕਲਿੱਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਕੁੱਤਾ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਸ ਕੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕੁੱਤੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਅੱਛਾ। ਬੈਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਹੈਡ ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਐਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈਗਾ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕੰਨ ਦੀ ਐਂਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੁੱਤੀ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟੇਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟੇਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਨ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਰਾ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮਾਈਕ ਸਾਡੀ ਤਾਰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਇਧਰ ਫੜੋ ਤਾਰ ਨੂੰ। ਮੋਮਨ ਬਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਚਲਾਓ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ? ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਾਰਾ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਰਾ। ਇਹ ਲਾਰਾ ਥੋੜਾ ਲੂਜ਼ ਕਰੋ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਚ ਆਏਗੀ ਲਾਰਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੋਮਨ ਭਾਈ ਦੀ ਲੈ ਫੀਮੇਲ। ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਾਰਾ ਚਲ। ਅਸਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੀ ਗੰਦ ਲੈ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰਿਓ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੀ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਾਰਾ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਬਾਹਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਕ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਲਾਰਾ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ।
ਤੇ ਮੋਮਨ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੋਮਨ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਟੇਲ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਟੇਲ ਮੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲੀਟਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੋਮਨ ਭਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਲਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀ। ਗੁੱਡ ਗਰਲ ਲਾਰਾ, ਗੁੱਡ ਗਰਲ, ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਲੈਬ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਨ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈਡ ਬਣਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈਡ, ਫੀਮੇਲ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਕਰੇਗਾ। ਟੇਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਟੇਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਟੇਲ ਮੋਟੀ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ 2 ਫਿੰਗਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਟੇਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ 1 ਫਿੰਗਰ 3 ਇੰਚ, ਸਿਰਫ 3 ਇੰਚ ਦੀ ਟੇਲ ਹੈਗੀ। 3 ਇੰਚ ਦੀ ਟੇਲ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਰਿੰਕਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰ ਵਾਈਟ ਆ। ਬੋਨ ਸਟਰਕਚਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟੇਢਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਡ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਹੈਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਾਰਾ ਹੈਡ ਬਣੇਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਜੇ ਮੋਮਨ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਨਾਬੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਏਗਾ। ਦੇ ਦਿਓ ਬੱਚਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਆ ਛੋਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਲੈਬ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ, ਲੈਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੇਬੀ, ਕਲਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਮਨ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਮੋਮਨ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਦਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ? ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਲੈਬ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿਖਾਣਾ ਕੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫੀਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਮਨ ਭਾਈ ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਆਊਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕੁਕੜਾਂ ਦੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ YouTube ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ। ਬੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੌਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈਬਿਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਵਾ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾ ਲਿਆਵਾਂ, ਹੁਣ ਯਾਰ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਸੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰਾਉਣ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੋਟੀ ਕਰਾਣੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੋਮਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਏਜ ਆ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਜ਼ੀਆ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਨੇਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਡੌਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਨਸਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।